اختلاف نیوز بنا ایک مظلوم اور معذور خاندان کی آواز۔ کوئٹہ کے گاؤں برود گالہ میں ایک ہی فیملی کے 4 معذور افراد، کوئی سہارا نہیں، غربت اور افلاس میں یہ خاندان زندگی گزارنے پر مجبور۔ معذور بچوں کی پرورش کے لیے کوئی وسیلہ نہیں۔ اس وقت ہم آپ کو جو مناظر دکھا رہے ہیں وہ انتہائی دکھ بھرے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق برود گالہ میں محمد شہپال کے 4 بچے مکمل طور پر معذور ہیں۔ ان کے علاج کے لیے والدین کے پاس وسائل نہیں، کسی حکومت یا پرائیویٹ ادارے کی طرف سے کوئی امداد نہیں ملی۔ یہ معذور بچے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کون ہے جو ان مظلوموں کی آواز بنے گا؟ آئیے ان معذور بچوں کا سہارا بنیے، ان کا علاج کرائیں۔ مزید جانیے کیا مسائل ہیں ان کو اور کیا حالات ہیں ان کی زبانی رپورٹ راجہ طالب حسین کے ساتھ راجہ مدثر یاسین، اختلاف نیوز، کوئٹہ، آزاد کشمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اختلاف نیوز کی ٹیم کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں آزاد کشمیر، ضلع کوٹلی، تحصیل کوئٹہ میں، اور جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں یہ برود گالہ ہے، اور اس جگہ کا نام جو ہے وہ گوڑا بلیال ہے۔ میرا چھوٹی سی یہ جگہ ہے، اس کو میرا کہتے ہیں، اور جو برود گالہ کے لوگ ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ہم آج یہاں پر آئے ہیں اور ایک مقصد کو لے کر آئے ہیں۔ آج پھر اختلاف نیوز اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پھر بنا ہے غریب کی آواز۔ ایک ایسے خاندان کے ساتھ ہم آج آپ کو متعارف کروا رہے ہیں کہ جن عملی تصویر اگر آپ نے دیکھنی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے 4 بیٹے، 2 بیٹیاں، 2 بیٹے یہاں پر معذور ہیں، اور ان کی خدمت جس طریقے سے ماں کر رہی ہے، اور ان کی اپنی جو حالت ہے، خود بیماریوں کا بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، مگر بڑی بیٹی ان کی جو کشف ہے، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو بڑی بیٹی کشف 25 سال کی ہے، اس سے جو چھوٹی بیٹی ہے نبیدہ یہ 13 سال کی ہے، اور یہ بیٹا جو دانیال ہے یہ میرے پاس جو اس وقت یہاں پر لیٹا ہوا ہے، اس کی عمر اس وقت 21 سال ہے، اور اس کے ساتھ چھوٹا جو بیٹا ان کا ہے وہ بھی معذور ہے، دائم علی نام ہے اس کا، مگر وہ بھی معذور ہے، 7 سال اس کی عمر ہے۔ جب بچے پیدا ہوئے بالکل ٹھیک تھے، 4-5 ماہ کے بعد ایک ایسی انجانی بیماری کا شکار ہو گئے کہ جن سے وہ صحت یاب نہیں ہو سکے، بلکہ وہ معذور ہی ہو گئے، اور علاج معالجے کی جہاں تک بات ہے ان کے والد محترم شہپال بٹ صاحب عرصہ 20 سال انہوں نے دبئی میں گزارا۔ بڑی بیٹی ان کی 25 سال کی ہے، مگر جو دبئی میں انہوں نے کمایا ان بچوں کی علاج معالجے کے اوپر انہوں نے خرچ کیا۔ آج خود وہ بیماری کا ایک گھر بن چکے ہیں۔ 3 بار ان کو فالج کا اٹیک ہو چکا ہے، شوگر ان کی بہت زیادہ ہائی رہتی ہے، نظر ان کی کمزور ہو چکی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی نے اگر تجارت کرنی ہے تو میں ان کو ایک سیدھا اور آسان راستہ بتاتا ہوں کہ یہ گھرانہ آپ دیکھ لیں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو ان کی امداد یہ مستحق گھرانہ، ہم بات کریں گے شہپال بٹ صاحب سے کہ کیا ان کے ساتھ عرصہ 25 سال ہو گئے ہیں، یہ اپنی جو بڑی بیٹی ہے اس سے لے کے 7 سال کا جو بہن علی ہے اس تک، اور ابھی تک یہ علاج معالجہ کروا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد بات کریں گے ان کی والدہ محترمہ سے۔ السلام علیکم۔ تساں تقریباً 20 سال جڑے دا تساں دبئی تساں اپنی زندگی نے اتھے لائے، محنت مزدوری کی ہے، انہاں جڑا کمایا انہاں بچیاں نے پری لیا، تک کیا آخنا چاہتے ہو تساں؟ یہ جڑی اللہ نے آزمائش ہے تساں نے پر بالکل ہی اللہ نہیں دستی، بس یہ اللہ دکھی ہے جو دن گزارنے دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تساں نے پر آزمائش لائی ہے اور تساں دن گزارنے پہ ہو۔ میں شہپال صاحب تساں نے پر یہ پوچھنا چاہنا ہے کہ حکومت نے طرفوں جڑا غریب مسکین مستحق جڑے بچے سن یا جڑے والدین سن انہاں کی امداد ملنا کا اعلان پہلے بے نظیر حکومت نے ہوا، پیپلز پارٹی نے دور سی، اس تو بعد پھر عمران خان کی حکومت آئی ہے، کفالت پروگرام نے تحت انہاں آخیا سی کہ جڑے غریب خاندان انہاں کی جڑا تھا 12,000 روپیہ وہ معاوضہ دیتا جاسی۔ تساں نے کول آئیاں ٹیماں؟ نہیں کوئی نہیں۔
कुछ नहीं सिवाय तो सुन इत्थे असां तो बगैर इस तो पहले कोई बंदा कोई नहीं बंदा है नहीं कोई बंदा नहीं ना तुसां ने कोल ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦੇ कुछ भी नहीं ना मास्टर कोई आया ना पटवारी आया ना गुलदावर आया मैं क्या फिर वजाहत की है कि तुसों तो अलावा पहले कोई भी नहीं ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਘਰ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਫਾਲਿਜ ਨਾਲ ਅਟੈਕ 2 ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਫਾਲਿਜ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਆ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ बस खुदा चलाना नहीं तो ये गल वो है चलाना है जरा पूरी कायनात का मालिक है ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ادارے ਨੇ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਇਮਦਾਦ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਹੈ कुछ जिस वक्त ये बच्चे तुसां दी अक्खां ने सामने आने तो तुसां ने क्या फिर उस वक्त अंदरों क्या तुसां ने आवाज निकली मैं दुबई सामने दुबई तो मैं बीमारी ने आलमी जाया था भी बंदे आ गया भाई क्या जासे में तू घर पाकिस्तान मैं जासा मैं हमारे डॉक्टर ने जिले हमारे घर मैं जिला औलाद की तकसा मैं ठीक हुई तुसां ये समझ रहे हो कि 3 दफा तुसां की फालिज ना अटैक हो ही चुका है मगर फिर भी अल्लाह ताला तुसां की उस तरह ना जिस तरह फालिज ना बंदा डैमेज हो जाना दिल की तकलीफ भी है मगर शुगर भी है नजर भी तुसां दी कमजोर हुई है मगर फिर भी तुसां ना हिम्मत तुसां ना हौसला वो जवान है अल्लाह ताला तुसां की उस तरीके नाल कि जिस तरह बाकी ने होने वो हालत तुसां दी नहीं हुई है क्या समझने हो इसने क्या अल्लाह ने क्या रजा है बस अल्लाह ताला इन बच्चों ने तफैल ये अल्लाह इन बच्चों ने तफैल दोबारा जिंदगी ये हमारे बच्चे औलाद है जी हमारी ये हमारे से हमारी जिंदगी है जो बच्चे हैं जो औलाद है ये इनकी जिंदगी है इन बच्चों के लिए ये पाकिस्तान वापस आए कि मेरे ये डॉक्टर हैं मैं इनको देखूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा 2 बार इनका दुबई में इनको फालिज का अटैक हुआ हार्ट पेशेंट भी हैं मगर इन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों के पास जाऊंगा उनको देखूंगा ठीक हो जाऊंगा पाकिस्तान आए फिर यहाँ पर उनको तकलीफ हुई फालिज का अटैक हुआ मगर फिर उससे भी सेहतयाब हो गए अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर जो ड्यूटियां अल्लाह ताला की जात लगाती है और उनको वो अल्लाह की जात ही है जो उस चीज को पाया तकमील तक भी पहुंचाती है इसकी अमली तस्वीर जो है वो आपकी आंखों के सामने है अस्सलाम वालेकुम बाजी तुसां तकरीबन 25 साल हुई है इस औलाद की खातर करो बाहर भी ना तुसां हैं कि मैं खुदा भी ना जाई सकनी हूं इस हालत जिन्होंने बच्चियों की छोड़ी था क्या तुसां अपने तसरात क्या तुसां बच्ची जी तुसने अल्लाह ताला ने फजलो करम ना जी ठीक है वो स्कूल भी पढ़ने की है नाजरीन इनकी एक बेटी जो है वो 18 साल की है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है और माँ का वो फर्स्ट ईयर की तालबा है और अपनी माँ का वो हाथ बटा रही है और इन बहन भाइयों का भी वो ख्याल रख रही है जो वालदा है इन बच्चों की वो खुद बीमार हैं बड़ी मुश्किल से वो यहाँ पर बैठी हैं 25 साल की खिदमत है इन बच्चों के साथ 25 साल का अरसा दिन रात की मेहनत और ये बच्चे इनकी आपकी आंखों के सामने ये आप देख सकते हैं आपको बच्चे तो सारे प्यारे हैं मगर सबसे ज्यादा आपको इनमें सबसे ज्यादा प्यारा कौन सा है कश्यप सबसे प्यारा ये जो बेटी जो है वो जो सामने है ना ये जो सामने बेटी है ये सबसे प्यारी है तो इसने आप कह रही थी कि मैं खाना बना रही थी तो ये व्हील चेयर से नीचे गिर गई है इसने कहा मैं पका के दूंगी हाथ जला दिए उसने
तो ये जो छोटा है आपका बेटा गाय मिली, ये देखिए कितना प्यारा बेटा है और मस्तियां भी बहुत करता है, बेटा भी बहुत प्यारा है। इसके लिए आपने कहा कि मैं 2.5 साल इसके लिए अस्पतालों के चक्कर लगाती रही। जी इस्लामाबाद चांस नजर आए पर आप ये बंद करिए। डॉक्टर क्या होने के लिए इन्होंने इलाज उसी में कि नहीं होगा? आपने दिन के ठीक हो जासन बेहतर हो जासन और नहीं नजर नहीं आया कुछ भी दर्द पीछे बच्चे के साल में सुनता फिर इसी में जाते आप कहीं जरा ना यहाँ पर मैं आपको नाज़रीन ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जिनकी मावनत से यहाँ पर हम पहुंचे हैं, वादी बना की समाजी सियासी शख्सियत, बड़ी इज्जत और तकरीम वाला घराना, जहाँ पर भी अगर किसी को कोई मसला होता है तो ये वहाँ पर सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं। जफर गाजी साहब ने हमें कॉल की, उन्होंने कहा कि तालब साहब आप यहाँ पर आएँ, बाकी तो आप सारा कुछ करते हैं, जहाँ पर भी किसी का कोई मामला होता है, मसला होता है, आप उनकी रिपोर्टिंग करते हैं। हमारे साथ इनका तावन हमेशा से रहा है, इनकी मावनत से यहाँ पर हमारी इन्होंने भरपूर मावनत भी की और इन्होंने कहा कि आए आपको एक ऐसे घर के पास मैं लेके चलता हूँ कि जहाँ पर जो इनकी मदद करेगा, अमदाद करेगा। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वबा है, पूरी दुनिया इस वक्त अल्लाह के अजाब की पकड़ में है और ऐसी ही कुछ बातें हैं जिनसे हमने चशम पोशी की हुई है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें इस अजाब में जकड़ा हुआ है। तो इन ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे घरानों के लिए अगर हम अपने दिल खोलें, अपनी जेबें खोलें, ये तिजारत इंसानों के साथ नहीं, ये अल्लाह के साथ तिजारत है और अल्लाह के साथ तिजारत घाटे वाली नहीं होती है। हमने कहा कि बिल्कुल हम आएंगे, आपकी आवाज पे लब्बैक कहेंगे, हम यहाँ पर आए। गाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं रब्बे कायनात अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए, उसके बाद मैं इख्तिलाफ न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, तालब साहब, मुदस्सिर साहब आपका भी, और आपके पीछे बैठे हुए इख्तिलाफ न्यूज़ के जो MD हैं राजा इब्रार साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ये बरतानिया से चलने वाली आवाज़ बिनिया के करीब, ये मेरा के मकाम पर, ये बिनिया से मुल्क का महला है, तो आप यहाँ आए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हुकूमत वक्त की कुछ जिम्मेदारी होती है। इनके 5 बच्चे हैं, जिनमें एक बच्ची जो 17 साल की है, जो जिसकी हालत ठीक है, जिसका मैंने कहा कि वो फर्स्ट ईयर की तालिब है। 4 बच्चे माजूर हैं, मियाँ बीवी खुद भी बीमार हैं, वो भी माजूरी के आलम है। अगर ये बच्चे यूरोप के अंदर होते तो यहाँ जो नर्सें थी 3 टाइम आके इनको ड्रेस करती और इनके कपड़े चेंज करती, इनको खुराक खिलाती, इनके जो बाकी अखराजात थे वो हुकूमत वक्त उठाती। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 दर्जन से जायद ये सीजन आ गया है। हमारी सियासत सीजन की सियासत होती है, इंसानियत की सियासत नहीं है, और बड़ी लम्बी सियासत है हमारी। सीजन आ गया यहाँ वादी के अंदर, 2 दर्जन से जायद उम्मीदवार अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम इंसानियत की खिदमत के लिए आए हैं, लेकिन एक के अंदर ये तौफीक न हुई कि ये भी इस वादी के, ये भी इस वादी की शहरी है। नाजरीन, गाजी साहब, ठीक क्या, मेरा भी अभी आपको मैं बताऊं कि मेरे से भी अंदर से वो आवाज नहीं निकल रही है कि जब मैं यहाँ पर आया थोड़ी देर पहले तो माँ अपनी बच्चियों को कंघी कर रही थी और बच्चियां आगे से माँ के साथ हंसी मजाक कर रही थी, मगर माँ की आंखों से आंसू जो थे वो जारी थे कि जिस उम्र में इनको मुझे संभालना चाहिए, आज मैं इनकी खिदमत कर रही हूँ, मैं इनको देख रही हूँ बीमारी की हालत में, परेशानी की हालत में, मगर अल्लाह की जात के ऊपर मैं
سپال صاحب کی بات سے میں واقعہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے انسان کو، اور اس کی وجہ سے انسان پہچانتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک پتھر میں بھی اگر اللہ تعالیٰ ایک کیڑے کو اگر روزی دے سکتا ہے تو میں آخر اس کا بندہ ہوں اور اس کی میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے میں اس کو اپنی فرض سمجھ کر میں اس کو نبھا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسی ذمہ داری کے صدقے ہی مجھے